ஹாய் ஹலோ வணக்கம். கர்த்தரோடு உங்களை சந்திப்பதில் இந்த வாரத்தின் கடைசி நாளில் மிக மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஐம் வெரி ஹாப்பி டு அண்ட் glad to meet you all on this last day of the week, Saturday, and tomorrow we are going to have Sabbath day. So all go to your churches, worship and come and have your lunch. Be happy with God first, then the whole week you will be happy. Today's verse is Isaiah 54:5. 54:4. First I'll read in Tamil. பயப்படாதே, நீ வெட்கப்படுவதில்லை, நானாதே, நீ லட்சை அடைவதில்லை. உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து உன் விதவை இருப்பின் நிந்தையை நீ நினையாதிருப்பாய். ஸோ இன்றைய வசனம் இதுதான். நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, வாழ்க்கையில் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, நானாதே, நீ லட்சை அடைவதில்லை. உன் வாலிபத்தின் வெட்கத்தை நீ மறந்து உன் நிந்தையை நீ நினையாதிருப்பாய். நிந்தையையும் நீ விதவை இருப்பையும் நினையாதிருப்பாய். God says, don't think about your widowhood. Don't be ashamed. Don't be, embarrassed for anything. You have to be without fear, God is telling in Isaiah 54:5. So I wanted to talk to you about a great man, industrialist in America. His name was Rockefeller, and Rockefeller was very poor in the beginning, but later on he started this oil refining companies and manufacturing oil. It became number one in America for the oil refineries. We call it oil refineries for the factories, right? So in that oil refineries he was number one, and he earned so much money in those days itself, somewhere between 18th to 19th century. I think 1865 dates I don't remember. So Rockefeller became America's most wealthiest man, but in his age of 53, he lost everything. His health was deteriorating. He lost his hair, and slowly all his organs, his kidneys, all his organs, the whole system got damaged. The doctors said, you have to write the will now about your factory and your wealth, to whom you're going to, who's going to inherit your wealth. So time is not there. Then what he did, he called all his lawyers and all his advisors, and he said he is going to give his money to all the orphanages and needy people, many NGOs. He started giving. Then you will not believe, he says in his own words, God has changed his life. He started living, and he lived till 95. In the age of 53, he was about to die. With all his wealth living behind him, nothing is going to come. Then he realized, and then he started giving it to the as a charity to the people, and many NGOs, to all the charitable trusts. Then God gave him life. That's what he's telling. He was attending a church, and he's a Christian. So I wanted to tell, you have wealth, no health, then you're not going to live. Not going to take anything with you. Nothing, right? Nothing you're going to, nobody's in the pyramid, at least they keep all the things like Egyptians. But in our coffin, nothing will be kept. Just what the clothes we are wearing might be, they put a new cloth and they cover the coffin, that's it. They nail the coffin, then you are left out. So nothing we are going to take. That's what God showed in the life of Rockefeller, the industrialist. இன்றைக்கும் கர்த்தர் இந்த வசனத்தை சொல்லும்போது நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லுகிறேன். ராக்ஃபெல்லர் என்ற அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் இருந்தார். அவர் சிறு வயதிலிருந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தவர். ஆனால் அவர் பெரியவன் ஆன பிறகு அவர் ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது, இது எண்ணெய் வியாபாரி ஆனார். எண்ணெயை தயாரிக்கும் நிறுவனங்களை அவர் நிறுவினார். அப்படி இருக்கும்போது அமெரிக்காவிலேயே அவர் பெரிய பணக்காரராக இருந்தார். ஏனென்றால் அந்த
இந்த எண்ணெய் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகள் அவரிடம் பலவிதமான தொழிற்சாலைகள் இருந்தது. ஒன்று வளர்ந்தால் பல வளரும் அல்லவா? அப்படி இருக்கும்போது 53வது வயதிலே அவர் அப்பொழுதுதான் சம்பாதித்து பெரிய ஆளானார். அமெரிக்காவிலே பெரிய எண்ணெய் தொழில் அதிபராக மாறினார். ஆனால் அவருக்கு உடம்பு கை கொடுக்கவில்லை. முடி கொட்டிவிட்டது, இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிவிட்டது, முழு உடம்பும் ஒவ்வொரு அங்கமும் பாதிப்புக்குள்ளாகிறது. அப்பொழுது அவருடைய வைத்தியர்கள் இனி நீங்கள் வாழ கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கிறது, உங்களுடைய வில்லை நீங்கள் எழுதிவிடுவீங்கள், யாருக்கு உங்கள் சொத்தெல்லாம் போக வேண்டும், இவ்வளவு பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறீர்கள் என்று இவர் யோசித்தார். ராக்ஃபெல்லர், நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு போவதை விட நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு நாம் ஏழைகளுக்கு கொடுப்போம். அவர் எல்லாவற்றையும் என்ஜிஓக்களுக்கும் தான தர்மங்களும் பல செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய வழக்கறிஞர் கூப்பிட்டு அவரோடு இருந்தவர்களை கூப்பிட்டு அவருக்கு அவருடைய ஆலோசனைக்காரர்களை அவர் அழைத்து இப்படி சொன்னார், எல்லாவற்றையும் நீங்கள் இந்த தான தர்மத்திற்கு எழுதிவிடுங்கள், அனாதைகளுக்கு எழுதிவிடுங்கள், கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள் அமெரிக்காவிலே எத்தனையோ பேர் இருக்கார்கள், அவர்களுக்கு என் சொத்து போகட்டும் என்று சொன்னார். அப்பொழுது என்ன ஆயிற்று என்றால் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டார். அப்பொழுது அவரும் ஒரு கிறிஸ்தவர் தான். அவர் ஆலயத்திற்கு போய் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கர்த்தர் அவரை சுகமாக்கினார். 97 வயது வரை இருந்தாராம். 53 எவ்வளவு, 97 வயது, பாதி. என்ன கிரிக்கெட்டில் சொல்வார்கள், பாதி ரன்னை தான் எடுத்திருந்தார். 50ஸ்னா பாதி தான் தாண்டினோம் வயசல்ல. 100னா செஞ்சுரி அடித்தார். 97 என்பது செஞ்சுரி கொடுத்தார் கர்த்தர். 100 வயதுக்கு கிட்ட வாழ வைத்தார். எவ்வளவு அவர் கொடுத்தார், அவருக்கு ஆயுளை கூட்டி கொடுத்தார். எசேக்கியேல் ராஜா போல ஆயுளை கூட்டி கொடுத்தார் கர்த்தர். இப்பொழுது நாம் உணர வேண்டியது என்ன? நம்முடைய ஆயுளை கூட்டி கொடுப்பவர் கர்த்தர். ஆனால் நாம் தான தர்மம் செய்ய வேண்டும், நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடாது. கர்த்தர் நம்மை நடக்கிற விதவைகளுக்கும் அநாதைகளுக்கும் சின்னவன் 1000 பெருக பண்ணுவன். நாம சின்னவர்களை உயர்த்த வேண்டும். என்ன சொல்றது, சிறியவர்களாக தாழ்ந்திருப்பவர்களை, எல்லாவற்றிலும் தாழ்ந்திருப்பவர்களை நாம் உயர்த்த வேண்டும். ஆனால் யாரை உயர்த்த வேண்டும்? பாத்திரம் அருந்து பிச்சை கொடு, கோத்திரம் அறிந்து பெண் கொடு என்ற ஒரு பழமொழி இருக்கிறது. நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், என்னுடைய தந்தை, என்னுடைய ஆவிக்குரிய தந்தை செல்வராஜ் தாத்தா கூட சொல்வார், நான் ஜெபித்தேன், நீ எவ்வளவு நன்றாக ஆகிவிட்டார். நான் கார் வாங்கும் வரை அவர் காத்திருந்தார். அப்பொழுது ஆனால் அவருக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. அவர் சொந்த வீடு இருந்தது, ஆனால் கையில் ஒரு பைசா கூட இருக்காது. பிள்ளைகள் கொடுப்பது தான் அவருக்கு இருக்கும், அவருடைய சம்பாதனை இருக்காது. அதே போல் கர்த்தர் நான் ஜெபித்தவர்களுக்கெல்லாம் இப்போ என்னுடைய ஆவிக்குரிய தந்தை எனக்கு ஜெபித்தார், மற்றவர்கள். ஆனால் அதில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. என்னை உயர்த்திய போது கர்த்தரை ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து கொண்டாடினேன். ஆனால் நாம் ஜெபிக்கும் மக்கள் உயர்ந்து விடுகிறார்கள், திரும்பவும் விக்கிராராதனை போய் செய்கிறார்கள். கர்த்தர் கோபம் கொள்வார். அப்பொழுது கர்த்தர் கோபம் கொண்டு கடிந்து கொள்வார். மரம் கொடுக்காத கனி கொடுக்காத மரத்தை அவர் சபித்தார் அல்லவா? பூசணி செடியை, திராட்சை செடி அப்படி போல் சபித்து விடுவார். என்னுடைய ஊழியக்காரியம் மூலமாக நான் உன்னை உயர்த்தினேன், ஆனால் நன்றி கெட்டவர்களாக இருக்கிறீர்களே, கர்த்தரை பற்றி ஒரு சாட்சி கூட சொல்லாமல் இருக்கிறீர்களே, திரும்பவும் விக்கிராராதனை போற கர்த்தர் நிச்சயமாக கடிந்து கொள்வார். அதனால் யாருக்கு ஜெபித்தாலும் இன்றைக்கும் நாம யோசித்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று இப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறேன். நான் உயர்ந்தவர்கள் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். கர்த்தர் எப்பொழுது நாம் ஜெபித்து நம்முடைய வார்த்தை கேட்டு ஊழியக்காரின் வார்த்தை கேட்டு உயர்த்துகிறார்களோ, அந்த உயர்ந்தவர்கள் நீங்கள் தாழ்ந்து கர்த்தரிடம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் உங்களை. அப்பொழுது நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, நாணப்பட்டு போவதில்லை, லட்சைப்படுவதில்லை, விதவை இருப்பு இல்லை உங்களுக்கு, அப்படி என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். So God says today, so what I was telling is, many people, they are not like Rockefeller, charitable. Even during he was
diagnosed with all the disease and he was about to die. He gave it to the charitable institutions and all the NGOs. But people whom we are, praying, and they become, they go to the higher level, but they never think about God. So God will throw them down, because God cursed the tree which was not fruitful, the pumpkin tree, and the grapes, what's that, grapefruit tree, what do you call that, right? Vineyard, wine tree. So God will curse those people who are not becoming a testimony when they go to the higher level, even when they are healed. See, I have a very people show all back at their back after prayers. They go to the higher level and they show their back. I'm not bothered, because God is always in front of me. They can show their back and they'll go back. They'll go back to the pavilion, means they'll go back again poor, because God will not like. God wants you to have gratitude for Him, faith for Him, and what He has done in your life. Every time my spiritual father, Selvaraj Tata, Dinakaran uncle, when they prayed, when I came to the higher level, I always thought the higher God who made me like that. But if you don't think the higher God, if you don't think the God who took you in the, He ordained your steps and you went to the higher level, right? That if you don't have the gratitude, then it's no use. And I hope this weekend God will bless you more. Attend the church and be happy. Thank you, Jesus, for these verses. We are not going to be ashamed. We are not going to have fear. And we are not going to be, we are not going to face the widowhood. No more. Nothing, Lord. We are going to be in the higher level with God by your grace. And through your love, we are going to walk this life. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen.